नमस्कार। आपण मानक ओडिशा टाइम प्रस्तुत न्यूज बिंदु कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आज आमर यह प्रथम कार्यक्रम जो थे मु आपण को जनइबा को चाहूँगी जे यह एक संपूर्ण भाव में परीक्षा मूलक ब्रॉडकास्ट जो थे मुझे को आज जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ता विषय संपूर्ण विश्लेषण करने चेष्टा करी। विशेषकर एठारे गोटे गोटे विषय को मु ग्रहण करेला सुना दर वृद्धि। आपण मैंने जानी गत काली ए चर्चा पूरा जोर करी सुना दुकान ठार आरंभ कर आपण घर पर्यंत विशेषकर आपण मानकर जदि विवाह व्रतघर कि कौन उत्सव थाए कौन सुनार आप निवेश करने को चाहूले ताहले यह आपण को निहाती भाव में कष्ट दे कारण गत काली भारत सरकार सुना उपरे जो मूल्य रही सुना उपरे जो इंपोर्ट ड्यूटी बा आमदानी शुल्क लगुला 6.4% ताहाको बढ़ाई देइछन्ते। ताहार मात्रा वर्तमान 15% होइछे। एहार प्रभाव रे मध्य आपण देखिबे जे विभिन्न जगार सुना दर वृद्धि घटिछि। आमे जदि देखिबा जे भुवनेश्वर जदि मु चिंता करेंगे भुवनेश्वर केते प्रतिशत वृद्धि घटी सुना दर ताहले भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना दर 12,750 टंका वृद्धि होइछे और 24 कैरेट सुना दर 13,910 टंका वृद्धि होइछे। एहा द्वारा 22 कैरेट सुना दर मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य 1,53,900 एवं 24 कैरेट सुना दर मूल्य 1,67,900 को पहुंची। एहिभଳି भाବରେ रूपा मध्य 30,000 टंका वृद्धि घटी प्लाटिनम मध्य वृद्धि घटी अर्थात संपूर्ण मूल्यवान धातु गुड़िक जो गुड़िकर आमदानी होउछि विदेश से गुड़िकर मूल्य वृद्धि होइछि। ए मूल्य वृद्धि निहाती भाव में आपण ऊपर प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में प्रभाव पकाइब। आपण मानक जदि कह जे सुना मूल्य वृद्धि कौन आज कि आम तो जानीछु जे सुना को एक निवेश भाव में ग्रहण करुछु। आम भली मध्यवित्त श्रेणी बा भारत रे जेकोसी स्थान रही व्यक्ति से निजर झील हूँ बा निजर कौन शुभ कार्य हो से कार्य सुना किणवा बा सुना उपहार देवा को अधिक गुरुत्वपूर्ण बोली ग्रहण करते कारण यह एक बीमा भली कार्य करे। आपणकर जितेबाला असुविधा परिस्थिति रहिबो सुना ही एकमात्र संचय जोटी आपण को बंचाई देबो किंतु सरकार ताको ग्रहण करते ताको एक पड़ी रही वस्तु भाव में आमे ताको सुना को बहुत मूल्ययुक्त बोली ग्रहण करूँ ताहाको आमे बहुत साइतिक रखू गुप्त रखू गोपन रखू विभिन्न प्रकार रखू किंतु सरकार भावती जे यह होछि देशर अर्थनीति उपरे एक बोझ कारण जेहेतु यह विदेश आमदानी होछि एवं यह कौन सी भाव में प्रचलित रहुनी अर्थनीति रे एवं पड़ी रही रोची घरे तो सेथिपाई यह पड़ी रही अर्थनीति सेथिपाई 2014 मसीह जितेबाला मोदी सरकार आसिले सेतेबेले एहाको मोनेटाइज करने को चेष्टा कले। आपण माने जानिथिबे गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड रो विकास करा जाइतला जहा फल आपण सुना धातु आकार न किणी आपण सुना कागज रे किणिबे एवं सरकार आपण को बाजार मूल्य देबे। वर्तमान सरकार कौन करछथि वर्तमान सरकार करछन्ती जे जो जो टिकस लागुतला आमदानी शुल्क से टिकस बढ़ाई टिकस बढ़ाइबा द्वारा आपनकर घरे रहिथिबा सुनार मूल्य बढ़ी जाइछि। आपण भाबुथिबे मोर जो संपत्ति मु संपत्ति अधिक पाइछि एही भाव निहाती भाव में आपण को एक गुरुत्वपूर्ण कहबे जे संपत्ति धारी भाव में आपण को विवेचना कराउछि। प्रथम प्रसंग मुझे आउ गोटे प्रसंग आपको दबाक चाहिए जे जे ये जो सुना दर वृद्धि ये सुना दर वृद्धि आप देखिए जे आमर जो परिस्थिति आमे जो प्रकार सुना को बढ़ई चलीछु सेटा आमर स्वाधीनता परवर्ती समय आमर जेते बेले जेउठी संकट आसी जेतेबेले जेउठी संकट आसी देश सुना को एक संपत्ति भाव में व्यवहार करछि किंतु देश सब बेले कहूछि जे सुना कम व्यवहार कर एवं सुना को कम आमदानी कर। एटी कहबार तात्पर्य होछि जेउ देश सुना को निजर विपर्यय पाई व्यवहार करछि विपर्यय को
ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ପୁଞ୍ଜି ରହିଛି, ସେ ଗଚ୍ଛିତ ପୁଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ବିଦେଶ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇପାରେ, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଯାହା ବଦଳରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ବା ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଉ, ସେଠି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରପ୍ତାନୀ ତୁଳନାରେ ଆମଦାନୀ ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହିଛି ବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ରହିଛି, ତାହା କମିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଭାରତର ଚାଲୁ ଖାତା ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ତାହା $13.2 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା 1.3% GDPର। ଏହା ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବୋଲି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଆମଦାନୀ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ସୁନା, ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପେଟ୍ରୋଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଭର କରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ, ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତୈଳଜାତ ଜିନିଷ। ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସଙ୍କଟ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁନା ବି ବର୍ଷେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଆସିଲା ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ତାର 3ଟି କାରଣ। ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦେଶିକ ପାଣ୍ଠି କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ପାଣ୍ଠି ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କମୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁନା କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା କହିବାକୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ 3ଟି ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୈଳ, ସୁନା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଉପକରଣ କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସୁନା ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆମର ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରୁଛୁ। ସୁନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି ସୁନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ସୁନା ଉପରେ ହିଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। 1962-63 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ସୁନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତାହା ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସୁନା ଉପରେ କଟକଣା ନିୟମ 1963 ମସିହା, ଏବଂ ତାପରେ 1968 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସଦ ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ପାରିତ କରିଥିଲା। ସେ ଆଇନ ବଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରୁ ଅଧିକ ଆମେ କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ସୁନାରୀ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ, ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ସୁନା ମୋହର କିଣିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ପାଖାପାଖି 3 ଦଶନ୍ଧି ଚାଲିଲା। 10 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଆମେ ତାହାକୁ କେବେ ସୂଚିତ କରିନାହୁଁ ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ 1990-91 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁ ଦଣ୍ଡବତେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାରରେ ଆସିଲେ, 1990-91 ମସିହାରେ ସେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ସୁନା କଟକଣା ଆଇନ 1968 ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ସମୟରେ ବଜେଟ୍ରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ନେବ, ଯେଉଁ କଟକଣା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ'ଣ କରାଯିବ, ଭଙ୍ଗୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ନଥିଲା, ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଭାରତକୁ ବୈଦେଶିକ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା ଯେ ଭାରତକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା, 600 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ 600 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନା ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବିଦେଶକୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 67 ଟନ୍ ସୁନା ରାତାରାତି ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଲୁ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 47 ଟନ୍ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 20 ଟନ୍ ସୁନା ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ। 2024 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 33 ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିଲେ, ସେ ଭାରତକୁ ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 100 ଟନ୍ର ସୁନା ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କାହିଁକି ସୁନା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ସରକାର କ'ଣ ସତରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବା ପାଇଁ? ସରକାର କ'ଣ ସତରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ? ତାହା ପଛରେ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ତୈଳଜାତ ଉତ୍ପାଦ, ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଦର ବଢ଼ୁନାହୁଁ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ। ଆମ ସରକାର ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସରକାର କୌଣସି ଭାବରେ ତୈଳ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୈଳ ଉପରେ ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ସମୟରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଘମାଘୋଟ ଭାବରେ ସେ ସମୟରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ସଙ୍କଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁନା ପାପ ନା ନାହିଁ? ସୁନା ଆଦୌ ପାପ ନୁହେଁ। ସୁନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବୀମା ଭଳି ରହିଛି। ସୁନା ନିହାତି ଭାବରେ ତା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସୁନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସରକାର ଆସିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ ଆଗକୁ ଯେ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇପାରେ, ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ଚାଲୁ ଖାତାର ନିଅଣ୍ଟକୁ କମାଇ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଥର ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିଛି, ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ ବଢ଼ିଛି। ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଯେ ଏମିତି ବଢ଼ିଥିଲା, 1991 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 1991ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁ ନୀତି 80-20 ନୀତି, ଯେ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା 20% ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଳଙ୍କାର ଆକାରରେ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ସୁନା। ଏଭଳି ନୀତି ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା 2013 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର କରିଥିଲେ, ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 12% ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେତିକି ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଚାଲୁ ଖାତା ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣଟା କମିଥିଲା। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ଖାତା ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି।
एणु ଏହା प्रधानमंत्री मोदीଙ୍କର प्रथम आचरणର प्रथम କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନା ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା, ତାହା ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଥମି ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଲାଇଭ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।